بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منكم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ففصيلتي التي تؤوي. فمن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها نزاعة للشوى. مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل
وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا الصائل وهل يرحم الصائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال
وهل يرحم الظالم إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتهيئ وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Allahın salamı, bərəkəti, rəhməti olsun sizə, əziz və hörmətli izləyicilər. Sübhün bu çağında yenidən xoş gördük sizi. Dualarınız qəbul olsun, itaətləriniz qəbul olsun inşallah Teala. Mənəvi ziyafət proqramımız davam edir. Əziz alim, ruhani alim Hacı Ramil Bədalov ilə suallarınızı ümid edirik yenə hazırlamışsınız. Əsasən mövzuya uyğun, hacının gözəl bir əhəmiyyətli bir mövzusu var. Hər səhər dinləyirsiniz, izləyirsiniz. Əhl-i Beyt Quranda. Suallarınız bu mövzuda olsa daha yaxşı olar. Digər suallar da əxlaqi, əqidəvi, sizi bu sahədə maraqlandıran suallara inşallah ki, çalışacaq cavab verək. Əziz hacımız cavab verəcək inşallah. Fiqhi məsələlərlə bağlı suallarınızı sualım var verilişinə ünvanlayasınız inşallah. Hacı salam, xoş gördük. Aleykum salam, mən də sizi xoş gördüm.
və salamlayıram izləyicilərimizi. Sizləri də xoş gördüm. Oruclarınız qəbul olsun, dualarınız qəbul olsun. Amin. Hacı, indi yazacaqlar yəqin ki bizə necəsiz, hal-əhval tutmaq istəyirlər, halınızı soruşmaq istəyirlər, necəsiz? Yaxşıyam, şükür olsun Allaha, hər şey qaydasındadır. Əlhəmdü və sənə. Sevinirəm ki, bu günləri yaşayırıq. Bu günlərdə Allah bizə oruç tutmağı, bizlərə hamımıza oruç tutmağı nəsib etdiyinə görə Allahıma həmd edirəm, sənə edirəm. Allah bu günlərimizi çox eləsin inşallah. Gələn illər, o bir illərdə oruç tutmağı nəsib eləsin. Amin. Allah nəsib eləsin. Hacı, yenə də təşəkkürlər var. Mən bilmirəm hansını çatdırım sizə. Salam, dua göndərirlər sizə. İndi bizi dostlar göndərirlər salam. Amma çətinlik çəkirəm. Birini deyim, ikisini deyim, o birilər yaddan çıxacaq. Onun heç birini demirəm. Ən yaxşısı budur, heç birini deməyim. İnşallah ki, elə niyyət budur da, qardaşların, əzizlərin niyyətinə, onların salamını, duasını sizə çatdırıram. Və bu mövzuya, əsasən də bu mövzuya və bu proqrama görə çoxlu təşəkkür edirlər sizə ki, böyük zəhmətə qatlaşırsınız. Həqiqətən də çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Səhərlər insanlar giriftar qalmırlar. Yəni, açırlar bu proqramı, izləyirlər. Əlbəttə, imsak edə-edə mənəvi bir boşluq dolub. Şükür olsun Allaha. Böyük bir boşluq ki, var idi. Dolub aradan gedib insanlar o həzi yaşaya bilirlər, ləzzəti ala bilirlər həqiqətən. O Ramazan havası ki var. Əslində, mən sizə təşəkkür edirəm. Burada sizin zəhmətiniz də çoxdur. Siz də təvazökarlıq edirsiniz. Allah sizi var eləsin. Və mən kamera arxasında olan əziz dostlara təşəkkür bildirirəm. Adminlər xüsusən. Ələl xüsusdakı izləyicilərə təşəkkür edirəm ki, oturursunuz səbirlə, təmkinlə dinləyirsiniz bizi. Mən sizə xüsusi minnətdaram, həqiqətən. Çox sağ olun ki, belə Əhl-i-Beyt olan eşqiniz, məhəbbətiniz, Allaha, dini olan sevginiz var. Mən buna görə özüm də təşəkkür edirəm sizə ki, dinləyirsiniz, sağ olun, var olasınız. Mənə də ki, borcumdur və nə qədər Allah can verib, ömür verib, Allah inşallah bu yolda ömrümü keçirməyi nəsib eləsin. Amin inşallah. Və yeri gəlmişkən bəzi sosial şəbəkələrdə məsələn hər hansı bir paylaşım edəndə dərhal dostlar ya tanımadıqlarımız gəlirlər, yazırlar ki, biz küsmüşük, incimişik, bizim suallarımızı səsləndirmirsiniz. Əslində belə deyək də bu məsələyə mən həssas yanaşıram. Bu izləyici küstürmək, itirmək bu yaxşı bir hal deyil də təbii ki. Yəni bu bizdən asılı olmayan bir şeydir. Bəziləri var, deyir, kim inciyir, amma bu belə deyil də, əlbəttə o əziz insanlardır. Süfün bıçağında qalxıblar orada, yəqin ki, oruç tutanlardır, möminlərdir inşallah. Onları da küstürmək həqiqətən də biraz xətalıdır, amma Allah da şahiddir ki, biz onları bilərəkdən küstürmürük. Bütün suallara cavab vermək iqtidarında deyilik də təbii ki. Gərək acı sübh namazını da burada qılaq, sübhdən də sonra proqramı davam etdirək, bir gün orta namazına qədər, onda bəlkə də sualların namazını cavab vermək olar. Allah razı olsun sizdən, güc və qüvvət versin sizə. İnşallah ki, mövzunu davam etdirək. Buyurun. Bəli, mövzumuz davam edirik. Əhl-i-Beyt Quranda mövzusu və ayəmiz Ali İmran 61-ci ayə. Əuzubillahimineşşeytanirracim. Fəmən haccəkə fihi min bə'di mə cəəkə minəl ilmi fəqul təaləv nəd'u əbnəənə və əbnəəkum və nisəənə və nisəəkum və ənfusənə və ənfusəkum summa nəbtəhil və nəc'əl lənətəlləh aləl-kəzibin. Gözəl ayə, əzbərləyə bilirsiniz, nə yaxşı əzbərləyin, yadda saxlayın. İnşallah, ümid edirəm, əzbərləyərsiniz. Və söhbət aydın idi, mövzu bəlli idi. Nəcran xristiyanları, Nəcran bir məntəqənin adıdır. Və oradan xristiyanlar gəlir, Peyğəmbərlə elmi bir diskusiyalar olur, bəhsləri olur və dəlil, sübut, məntiqə söykənmirlər, ondan qani olmurlar. Əslində, mövzu dəlil və məntiqlə, sübutla izah olunmuşdur, amma inatkarlıq edirlər və sonunda da Allah əmr edir ki, mübahilə baş versin. Mübahilə nədir? Yəni, nifrin. Kim yalan deyirsə, nifrin olsun ona ki, məhv olsun olar. Siz də deyin, Peyğəmbər desin. Və Peyğəmbər deyir ki, Allah Peyğəmbərə deyir ki, sən ora çağır bir neçə nəfəri və Peyğəmbərimiz də ora kimləri gətirir? Dünənə qədər söhbətimiz bu idi. Həzrəti Zəhranı, Həzrəti Əmirül-Mominni, Həzrəti İmam Həsən və İmam Hüseyni gətirir ora. Yaxşı, bura qədər bu.
İndi davam edək nəticələr. Dünən 3 dənə nəticə almışıq. Şükür olsun Allaha. 3 dənə deyərdim mükəmməl nəticə almışıq Əhl-i Beytlə bağlı. Dünənki söhbətə qulaq asmamışsınızsa qulaq asın ki, çox xeyri dəyər ümid edirəm. Qurani-Kərim ayəsinə görə deyirəm. Amma mən davam edirəm. Burada Oqtay müəllim bir incə məqam var bu ayədə. İstəyirəm onu sizə danışaq biraz. Biri budur ki, ayəyə diqqətlə baxdıqda orada olan isimlərin cəm olduğunu, cəm şəkildə işləndiyini görürük. Cəm də ərəb dilində bilirsiniz, 2-dən sonra başlayır. 1, 2 nəfər, sonra 2-dən sonra deyirlər cəm. Məsələn, ərəb dilində bir kişiyə deyirlər raculun. Bir kişi, yəni raculun bir kişi. Raculani, raculeyni, 2 kişi. Rical, kişilər. 1, 2, 2-dən sonra başlayacağım. Çox gözəl. Bu ərəb dilinin zənginliyidir. Bu ayədə baxanda görürsən ki, isimlər cəm halında işlənib. Deyim ayəni. Ənfusənə. Ənfus nəfs sözünün cəmi. Nisəənə. Bu da cəm. Əbnaənə. Bu da cəm. Əbnaənə oğullar. Nisəənə qızlar. Ənfusənə canlar. Canlarımız, qızlarımız və oğullarımız. Orada nə? O şəxs əvəzli. Yaxşı, burada cəm işlənib, düzdür. Amma biz keçən söhbətlərimizdə necə danışdıq? Dedik ki, ora kim gətirdi Peyğəmbər? Bir Əli, bir xanım Zəhra, 2 oğul. Yaxşı. Bu necə həll olur? Bu necə oldu? Orada niyə cəm? Burada niyə tək? Deyir, ənfusənə, canlarımızı. Amma bir dənə Əmirül-Müminin gəldi. Nisəənə xanımları, qızlarımızı. Bir dənə qız gəldi Zəhra xanım. Əbnaənə, demir 2 dənə oğulumuzu, oğullarımızı. Amma 2 nəfəri gətirdi Peyğəmbər. İmam Həsən də İmam Hüseyin. Bu nə deməkdir ümumiyyətlə? Quranın burada nə mesajı var bizə? Allah nə demək istəyir bizə? Bir dənə mövzuda açdıq. Quran çox gözəl, əzəmətli kitabdır. Qurban olaq bu kitaba, həqiqətən. Nə qədər oxuyursan, doymursan, ona görə ki, bitmir. Biri var, bir mövzu, şirin adam, ona görə biri deyən arxacan baxır. Mövzu həmən mövzudur. Amma bir də var, mövzuya baxdıqca yeni mövzular çıxır. Bitmir də bu kitab. Baxın, mən belə başlayayım da buna cavab vermək üçün. Necə cavab verə bilərik? Belə cavab verə bilərik. Peyğəmbər Allahın buyruqlarını olduğu kimi anlayan, yan eləyən və lazımi şəkildə icra eləyən şəxsdir. Buna şək yoxdur. Anlayır buyruqları, bəyan eləyir və icra eləyir. Bu bizim Peyğəmbərimizdir. Allah Quranda buyurur, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَّنِينَ Peyğəmbər qeybə nisbət xəsis deyil. Yəni, ola bilməz Allah qeybdən ona bir xəbər göndərsin, o çatdırmasın. Mümkün deyil. İn ətəbi illə mə yuhilləyə Peyğəmbər Quranda ayədir. Bunlar hamısı ayədir. Deyir, mən Allah nə deyibsə onu eləmişəm. Nə deyibsə. Başqa yol yoxdur. Kamil insan ən pik həddir. Āmənər Rasul bimə unzilə iləyh. Peyğəmbər ona ki, nə nazil olub, hamısına iman gətirdi. İman yəni nə? İman həm anlamaq, həm inanmaq, həm əməl. Yəni, nə dedirsə əməl elədi. Bu ayələr də hamısı. Fəstə bimə tu'mər ay Peyğəmbər, sənə əmr olanı aşkar elə. Bu bizim Peyğəmbərimizdir. Yaxşı. Litubəyyinə ləhum mə nuzzilə iləyhim. Peyğəmbər, sənin bir dənə də misyan var. Yalnız tilavət eləmək deyil sənin misyan. Ayələr çatdırmaq deyil. Sənin bir dənə də misyan var, bəyan elə. Cəbraillə Peyğəmbərin fərqi var da. Peyğəmbərin misyası Cəbrail qədər deyil ki. Cəbrailin işi nə idi? Olduğu kimi gətirdi Peyğəmbərə dedi. Peyğəmbər işi nədir? Təkcə onu desin Cəbrail qədəri. Onun bir işi deməkdir, bir işi bəyandır. Bəyan eləyəndə artıq hədisdir. Hədisləri kənara qoymaq, o Peyğəmbər elə o cürdən məhdud eləmək, bu həqiqətən yanlış bir addımdır. Heç o mövzumuz o deyil. Bu bizim Peyğəmbərimizdir. Yaxşı. Və bu ayədə Allah Peyğəmbərimizə ümumi bir göstəriş verib. Hansı ayədə? Nəd'u əbnaənə və əbnaəkum, nisəənə və nisəəkum, ənfusənə və ənfusəkum. Çağır qızlarınızı,
qızlarımızı çağıraq, oğullarımızı, özlər, canlarımızı bir göstəriş verib Peyğəmbər Allah Taala. Yaxşı, bu ayədə Allah Peyğəmbərinə ümumi göstəriş verib. Mübahilə üçün bütün oğullarını, qızlarını və canın hesab etdiyim bütün kəsləri gətir, ay Peyğəmbər. Oğullarını, qızlarını və canın hesab etdiyim bütün kəsləri gətir. Bu bir dənə ümumi tapşırıqdır. Peyğəmbər də Allahın bu göstərişini əməl edir. Belə ki, Peyğəmbər oğulları ünvanında Həsənlə Hüseyni gətirir, qızları ünvanında xanım Zəhranı gətirir, canları ünvanında bir nəfər Həzrət Əlini gətirir. Allahın bu göstərişi, yəni bu ayə, Peyğəmbərin bu addımı, yəni onları gətirməyi, ümmətə bunu aşılayır ki, bu məqamda onlardan siva, yəni bu Əhl-i Beytdən siva, bu ünvanlara layiq və uyğun heç kəs mövcud deyil. Heç kəs. Bunlardır. Heç kəs. Misal üçün, sən bir məclis qurursan, bir nəfərə deyirsən ki, filan məclisi qururam, filan kəslərdə çağırıram, sən də Quran hafizlərini gətir gəl. Quran hafizsi nə deyir? Quran əzbər bilənlər. Bu da gedir, neyinir? Bir nəfər gətirir. Tapşırığa əməl edən bir nəfəri götürür gəl. Ondan soruşurlar ki, sən niyə bir nəfəri gətirdin? Sən də Quran hafizlərini gətir. O nə cavab verir? Deyir, bildim. Bizim məntəqədə cəmi bir dənə Quran hafizi var. Mən də onu götürdüm, gəldim. Da buna heç kəs irad tuta bilməz. Bir dənədir də onunla. Qanun ümumidir. Əmr məqamı ilə, qanun məqamı ilə icra məqamı fərq edir. Yaxşı. Əmr, qanun adətən ümumi olur. Amma predmet məhdud bir nəfər olur. Davam edeyim. Əslində bu ayə bizə izah edir ki, Əli əleyhissalam Peyğəmbərin təkcə səhabəsi deyil ha, yalnız qardaşı deyil ha, ancaq əmisi oğlu deyil ha. Eyni zamanda Peyğəmbərin canıdır və özüdür. Özü bir dənədir o candan. 2 dənə olsa da ikisini gətirərdi. Bəli, gözəl. Allah ümumi deyib. Bir dənədir də yer üzündə bunlardan. Yoxdur Həsən Hüseyndən, neyniyək? Həsən Zəhradan yoxdur, neyniyək? Əlidən bir dənə də o can ünvanında, neynəsə Rəsul-i Əkrəm? Əmr məqamı, qanun məqamı ümumidir. Predmetdə bir nəfərdir. Quran hafizlərini çağır, bir dənədir. Götürdüm, gəldim. İrad tuta bilməzlər, orada cəmi idi, bir dənədir. Yaxşı. Biraz açım. Baxın. Və fəqət Həzrət-i Zəhranı gətirir. Peyğəmbər neyinir? Peyğəmbər mübahiləyə başqa xanımları yox. Kimi gətirdi? Həzrət-i Zəhranı gətirdi. Nə mesaj verdi? İstədi başa salsın ki, İslam və müsəlman xanımlarını təmsil edən xanım Zəhra xanımdır. Nisaəna xanımları, qızları. Amma o xanımları təmsil edən xanım Zəhradır. Ondan siva heç kəsdir. Böyük və baş bilən budur. Bəli, budur. Peyğəmbər öz həyat yoldaşlarını gətirməyib ora. Kimi gətirib? Zəhra xanımı gətirib. Bu da özdə elə bir mövzudur ki, İbn-i Teymiyyə, Səhi Müslüm, Zəməxşəri, Fəxri Razi, məzhəblər hamısı deyir, bunlar gəlib. İndi bir nəfər, 2 nəfər nəsə əlavə bir şey eləyə bilər ha. Ümumidə anlam budur ki, ittifaq var ki, bunlar bu 5 nəfərdir. Fikir verirsiniz, ayə. Bu nəyi ima edir, nəyi işarə edir? Peyğəmbər xanım Zəhranı gətirməklə başa salmaq istəyir ki, İslam və müsəlman xanımlarını təmsil edən xanım, xanım Fatimə salamullah aleyhadır. Yaxşı. Eyni zamanda Təthir ayəsini də bu təsdiqləyir də. Təthir ayəsində olan 5 Əhl-i Beyt. Bəli, bəli. İndi onun haqqında bir hədis var, nəsib olsa onu deyərəm sizə. Qız nəvələrini, yəni öz oğulları ünvanında qız nəvələrini gətirdi axı. Əbna nədir? Oğlum. Kimi gətirdi ora? Həsənlə Hüseyni gətirdi. Qız nəvələrini öz oğulları ünvanında gətirməklə bəyan elədi ki, dünyaya, mən əbtər deyil, amma mən Kövsərəm. Siz deyirdiniz ki, ya Peyğəmbərin bir dənə qızı var, Zəhra oğlu da ölüb, daha qutardı, bitdi məsələ. Mənim nəslim Zəhra xanımdan davam edəcək.
Əbtər mənə deyəndir. İnnə şaniyəkə huvəl əbtər. İnna ə'taynəkə əl-Kəvsər. Oğullarını gətir Allah Teala deyir. Kim gətirir? Həsənlə Hüseyin. Nəvə demir orada deyir. Oğullarını gətir. Həsən və Hüseyni belə tanımaq və belə tanıtdırmaq lazımdır. Təkcə o Peyğəmbərin nəvəsidir. Qutarda elə bu qədər yox. O Peyğəmbərin balasıdır. Deyə bilirsən bunu? O bunu deyir. O Peyğəmbərin balasıdır. Peyğəmbərin risalətində şərikdir imam ünvanında. Bu xəttin yaşamasında onlar böyük rolları var. İslamın yaşamasında. Bunu dinən. Sırf elə Peyğəmbərin nəvəsidir. O da qızının övladlarıdır. Peyğəmbər nəvəsi olduğuna görə çox sevirdi. Yaxşı mömin. Belə yox. Dinən risalətdə Peyğəmbərə şərik dünənki söhbətlərimiz. Yəni imam ünvanında, höccət ünvanında. Və eyni zamanda o xəttin idaməsi davamıdır. Yaxşı. Əslində bu cür danışıq üslubu, nə cür danışıq üslubu? Cəm halda işlətmək. Bu cür danışıq üslubu. Allah cəm deyib baxın. Əbnə'ənə və nisa'ənə və ənfusənə. Bu cür nə danışıq üslubu onun göstəricisidir ki, bu məqamda, bu zirvədə onların tayı, bərabəri, misli yoxdur. Ayə bu bizə istəyirsin. Misilsizdir. Bu mübahiləsi nə qədər zəngindir. Nə qədər. Dünyanın yəni olanı budur da. Allah ümumi deyib, bəli. Amma budur da. Budur. Var çıxsın, yoxdur. Peyğəmbər də artıq iş görməz ki, əlavə iş görməz ki. Peyğəmbər məsumdur da. Allah mesaj verirdi. Yəni bunlardan başqa yoxdur. Ora layiq olan insan. Mən elə yəni tək-tək deməyib Zəhranı gətir bir-bir, o 2 dənə Həsən Hüseyni ümumi deyib. Yəni cəmaat sonra deməsin ki, elə Peyğəmbərin nəvəsi olduğuna görə Allah dedi, qızı olduğuna görə. Ümumi deyib, o posta bunlar qədər layiq olan yoxdur. Niyə? Yoxdur da. Hacı, Hüseynu minni, ənə min Hüseyni hədisi də necə yapışır bu, necə tamamlanır bu? Biz gözlənlikdir bu. Hüseynun minni, siz nə yaxşıdınız onu. Hüseynun minni və ənə min Hüseyn. Hüseyn məndəndir, mən də Hüseyndənəm. Bu nəvə baba söhbəti deyir. Yox, başqadır. Nəvə baba söhbəti olsaydı, deyər Hüseynun minni qutardı getdi. Və ənə min Hüseyn budur ki, biz bu risalətdə Hüseyn mənə şərikdir. Nübüvvətin davamıdır. Bu risalətimdə, bu misyanın çatdırılmasında Hüseyn imam kimi mənə şərikdir. Odur da. Bunu çatdırır da bu mövzular. Biz imaməti bu cür tanıyaq Quranla. Nə yaxşı olar. Bu cür anlayaq. Bu cür yanaşaq imamətə. 2 dənə söz əlavə edirəm. Bu söhbətlər inanırsınız ki, istəyirəm bunları mən danışım ki, qoy eşitsinlər bizim əhl-i beytimiz haqqında nə ayələr var Quranda. Mənim qardaşlarım, mənim bacılarım deyirsiniz, yoxdur, bəziləri deyir, yoxdur. Gör, nələr var. Nələr deyir. Allah necə tanıtdırır bizə Əhl-i Həsən Hüseyni, Həzrəti Zəhranı, xanımlara çağa bir dənə xanım gəlir. Yəni, bu İslam xanımlarını təmsil edən xanım budur. Yəni, məktəbdir bu xanım. Mərcədir bu xanım. Ülgüdür bu xanım. Nümunədir bu xanım. Burada bir dənə də kəlmə nədir? Əbnə'ənə. Əbna nə idi? Oğullarımız. Yaxşı. Peyğəmbər öz qız nəvələrini öz oğulları kimi təqdim edir cəmiyyətə. Öz qız nəvələrini nəvə kimi yox, oğulları kimi cəmiyyətə təqdim edir. Bəni Üməyyə bir iş görürdü. Əhl-i beyti Peyğəmbərdən ayırmaq üçün. Deyir, deməyin İbni Rasulullah, deyin İbni Əli. Deməyin Peyğəmbərin balasıdır Həsən, deyin Əlinin balasıdır. Ayırmaq istəyirdi Peyğəmbərdən. Bəni Üməyyə istəmirdi bu nisbət verilsin İbni Rasulullah bunlara. Başa düşürsünüz? Yəni, məsələn, ərəblərin cahiliyyət dönəmində bir dənə qaydaları var imiş, belə deyək də, belə bir düşüncəsi var imiş. Deyirmişlər, oğullarımızın övladı bizim övladlarımızdır, qızlarımızın övladları isə yaddır. Biraz belə də bəzilərində də var, o deyir, qız nəvəsi bizimdir olandır. Bəli. Bu, o vaxtdan var mı kökü? Ərəblərdə də var idi bu. Peyğəmbər bu kökün üstünə bir dənə belə də xət çəkdi, belə də xət çəkdi ki, boş söhbət edirsiniz.
Üstündən xətti çəkdi. Dedi, mənim qızımın balaları mənim balalarımdır. Həsən Hüseyn mənim balamdır. Həsən Hüseyni balası kimi təqdim elədi. Yaxşı. Bu imamət bir mənada, yəni Peyğəmbərin balalarıdır. Bir dənəsə tarixdən 2 dənə fakt deyirəm. Biri Harunlar Rəşiddir. İmam Musa Kazımın dönəmində gəlirlər hara? Mədinəyə. Məkkəni ziyarət edən sonra gəlir Mədinəyə. Mədinədə gəlib Peyğəmbərin qəbrini ziyarət edəndən sonra Bəni Abbasdan da Harunlar Rəşid. Bəni Abbas kimdir? Abbas Peyğəmbərin əmisidir. Düz. Peyğəmbərin əmisinin oğlu biri Ubeydullahdır, biri Abdullahdır. Ubeydullah İmam Həsənə qarşı satdı İmam Həsəni. İndi cümə günü mən istəyirəm inşallah çıxışımda nəsib olsun. Hələ planda bunu tutmuşam. Cümə çıxışımı münacatdır, düzdür. İstəyirəm İmam Həsəndən danışım. Çünki İmam Həsənin mövludu gəlir öndə. Bu bir məsələ. İnşallah nəsib olsun. İmam Həsən satmışdı o. Onu danışaram bir vaxtlar. Bir dənə də Abdullah ibn Həsən var. Abdullah ibn Abbas var. Bu Abdullah ibn Abbasdan Abbasilər gəlir. Bir mənada Peyğəmbər nə idilər bunlar? Əmisi oğlanları. İndi bu özünü yaxşı göstərmək üçün oradakılara gəldi. Yanında Peyğəmbərin qəbrinin kənarında Harunlar Rəşid dedi, Əssəlamu aleykə ya Rəsulallah. Ay Peyğəmbər sənə salam olsun. Yəbnə əm. Ay mənim əmmim oğlu. Özü ilə öyündü. İmam Kazım da oradaydı. Cəmaatın içində göstərdik, biz əmi oğluyuq Peyğəmbərlə. İmam Kazım yenədir. Gəldi yanında qəbrinin kənarında dedi, Əssəlamu aleykə ya əba. Ata salam olsun sənə. Sən əmin oğlunsa mənim atamdır. Sözüm var. Əgər budursa sən deməksən, mənim atamdır. Biz İbn Rəsulillahlıq. Bu bir məsələ. Deyir, Harunlar Rəşid elə dilxor oldu, rəngi saraldı. Rəngi saralandan sonra dedi, Hazal fəxru ya Əbəl Həsən ciddən. Gördü, qaçış yeri yoxdur. Dedi, bu doğrudan fəxirdir ya. Fəxrləməyə deyərsən, balasısan. Mən əmsi oğlu. Davam edeyim. Əleyhisselam Sıffeyndə, bugün da deyim inşallah da suallara keçək. Əleyhisselam Sıffeyn müharibəsində Mühəmməd Hənəfiyyə ki, onun oğlu idi. Döyüşün ən çətin anlarında neynədir? Göndərdi Məhəmməd Hənəfiyyəni hara? Göndərdi Məhəmməd Hənəfiyyəni belə çətin o yerdə, məsələn, sol cinaha. Getdi orada, vuruşdu, qan tərlə qayıtdı, geri çəkdi qoşunu. Sonra göndərdi sağ cinaha, getdi oradan da bir uğur qazandı, qayıtdı, gəldi. Sonra orada da uğur qazandı, gəldi, yorulmuşdu. Peyğəmbər Əmirül-Müminin gəldi, dayandı qabağında. Birinci qucaqladı, sonra alnından öpdü, alnından öpəndən sonra dedi, bala, narahatsan, nə olub sənə, ay Məhəmməd Hənəfiyyə? Əmirül-Mümin dedi. Dedi, ata sənə qurban olum. 3 dəfə mənə göndərdi. Çətin yerlərdə. Həsən Hüseyni göndərmədi. Niyə? Atanın cavabı. O ayəni yaşatmaq. Dedi, ya bu nə? Ay əziz balam, mən səni çox istəyirəm. Əntə ibni, sən mənə balamsan. Hazani ibnə Rasulullah. Amma Həsəndən Hüseyn Peyğəmbər balasıdır. Allahu əkbər. Əfəla əsunuhuma, mən onları qorumayım. Sən İbni Əlisən, o İbna Rasulillahdırlar onlar, Peyğəmbərin balasıdırlar. Səni verdim ki, onları qoruyum. Qayıtdı bəla, ya əba, atası. Baxışda sanki dəyişdi fikri. Cəaləniyallah fidakə və fidahuma. Ata, mən sənə də qurban olum, o 2 balaya da qurban olum. İbn Rasulillahdırlar bunlar. Bugünkü çıxışım bu qədər. Hələ davam edəcəm sabah. İstəyirdim bugünü qutarım, gördüm, mübahilələr bitmir. Deyərdim, Əhl-i Beytlə bağlı ən zəngin ayələrdəndir. Allah bizi Əhl-i Beytdən ayrı salmasın inşallah. Allah qəbul eləsin ki, bir də dua edin ki, bu mövzunun haqqını verə bilim, davam edə bilim inşallah. Allah lütf inayəti ilə. Yaxşı. Elhamdülillah, hacı, neynədir siz? Çox sağ olun. Tərifləməyə qorxuram az və valla. Müəyyən bir şeylərdən çəkinirəm. Amma vallahi billah adam tükürlər qalmadı. Bütün bədənim həqiqətən möhtəşəm idi. Hacı, bu səadətdir adam yaşayır həqiqətən də. Çox sağ olun bu söhbətlərə görə. Nə bilim valla. Minnətdaram sizə. Şərhsiz. Çox sağ. Allah sizə qorusun. Əhl-i Beytin gözəlliyidir, şükür olsun. Bəli. Bu gözəlliyi də çatdırmaq da bir hünərdir də. Yəni, həqiqətən də bu gözəlliyi, bax, belə gözəl səviyyədə, Əhl-i Beytdən hamı danışır da, siz demişdir,
pəhləvan idilər, yaxşı səhabə idilər, yaxşı nə bilim mömin idilər. Vəssalam. Amma bu söhbətləri eləmək lazımdır. İnsanlara sevdirmək lazımdır böyük bir şəxsi, bu şəxsiyyətləri. İnsanların ürəyini onların məhəbbətlə doldurmaq lazımdır. Eşq budur, məhəbbət budur. O bizim Məhəmməd Füzulimiz, digər böyük ədiblərimiz bu eşqə qərq olublar və Allaha belə çatıblar da. Yəni birbaşa kim deyə bilər mənə Allaha gedib çatacağım da məsələn. Yollar lazımdır, vasitələr lazımdır mütləq mənada. Bu eşqlə, bu məhəbbətlə məsələn nə deyim vallahi Allah sizi qorusun. Allah sizə uzun ömür versin. Çox möhtəşəm idi. Deməli, suallara keçək. Belə bir gözəllikdən sonra, belə bir ləzzətdən sonra inşallah. Nicat Quliyev, Hud surəsi 35-ci ayə, səhifə 225. Burada bu ayədə Quranı özü yalandan uydurulmuşdur demələri Nuh Peyğəmbərə aiddir, yoxsa Məhəmməd Peyğəmbərə sallallahu? 225. Bəli. Ayə neçə? 35. Əuzubillahimineşşeytanirracim. Gələ ayənin əvvəllərini oxuyum axı. Və la yenfəkum nusxi in əradtu ənsəxə ləkum in kənə Allah yuridə ən yuğviyyəkum və rabbikum eləyətu. Yaxşı, burada axı söhbət gələ əvvəldən baxım ki, kimdən söhbət gedir? Baxaram deyərəm sizə də. Söhbət ayə 35 idi. Bəli. Ayə bəllidir. Başa düşdüyüm qədər mövzu bunlara bəllidir, amma kimin haqqında olmağıdır da, düzdür? Baxım gələk. Yəni əvvəllərini oxumada vaxt itirərəm də cəmaatın. Ona görə sualları verək, baxacaq. Növbəti sualımız Sara xanımdan. Salam, Ustad, İslamda təkamül və mənəvi inkişaf arasındakı əlaqə necədir? İnsan təkamül edərkən yalnız əxlaqi inkişafı mı hədəfləməlidir, yoxsa mənəvi olaraq da Allahın iradəsinə uyğun şəkildə təkmilləşməlidir? Təkmilləşmək üç sahədə olmalıdır. Biri etiqaddır, biri əxlaqdır, biri əməldir. İnsan çünki bütçlükdən ibarətdir. Sirat da bütçlüyə deyirlər. Əqidə, əxlaq, əməl. Etiqad əxlaqı formalaşdırır, əxlaq əmələ yansıyır. Yəni, insanın etiqadı, zehniyyəti yanlış olarsa, mütləq əxlaqına təsirin göstərəcək. Dünya görüşü mütləq əxlaqa, əxlaq da əməllərə təsirin göstərir. Həm etiqadi mövzularda, həm əxlaq məsələsində, həm əməl mövzusunda biz kamilləşməliyik. Etiqadi mövzularda araşdırmalıyıq, həqiqətimizi ortaya qoymalıyıq, yəqinə çatmalıyıq, yəqin halında olmalıyıq. Bəzi mövzular şəkdəyik. Bizim bir dənə xırda, bir dənə prosesdə itiririk özümüzü. Yəni, şübhəyə düşürük, şəkkə düşürük, yəqinə çatmalıyıq, yəqinə. Yəqin də odur ki, bütün şəkləri aradan aparaq. Aydın. Sonra əxlaqi mövzularda əxlaqımızı, keyfiyyətlərimiz üzrə islahat aparmalıyıq. Onun, məsələn, yanlış əxlaqi keyfiyyətlərimizi onu düzəltməliyik və s. Sonra gəlir əməl mövzusunda ki, çalışmalıyıq, əməllərimizə diqqət edək, əməllərimiz ixlaslı olsun, gözəl olsun, faydalı olsun, maksimum fayda verək. Və bunlar üçü birlikdə olur sirat-əl müstəqim. Ehdənəs sirat-əl müstəqim də budur. Ehdənəs sirat-əl müstəqim, yəni Allahım mənə düzü səhvi göstər. Bir də bu yolda yeriməyi nəsib elə bu iki. Həslində oradakı iki dənə kəlmə var, qeyril məğzubi və ləzzallin, biri məğzubdur, biri zallindir, yəni nə mənadadır? Baxın, bəzi vaxtlar insan şəkkə, şübhəyə düşür, ya batil əqidələrin qurbanı olur, yolun səhv gedir. Bu zallindir. Bəzi o düzü bilir, amma nəfsi imkan vermir, həva və istəyi imkan vermir, təmbəldir, süsdür, ürəyini istədiyi kimi yaşamaq istəyir. Buna deyirlər məğzub. Sirat-əl müstəqimdən danışanda deyirik, sirat-əl-ləzinə ən'amtə aleyhim qeyril məğdubi aleyhim və ləzzallin. Sirat budur ki, həm yolu gör, bir, həm də bu yolda getməkdə, hərəkət eləməkdən yine möhkəm ol, iradəli ol, hərəkət elə. Yəni, görmək üçün gözündən pərdələr çəkilməlidir, hərəkət eləmək üçün də ayaqlarına taqət olmalıdır. Onun Quran-ı Kərimdə ayə var, səbbit əqdamena, ayaqlarımıza səbat ver, iradə ver. Və eyni zamanda deyir, ilah gözlərimizi açqınan, görə bilək. Yəcəlləhum, Allah Quranda buyurur, furqan verərəm sizə, gözlərimizi açaram, yolu görərsiniz. Və bu ikisi birləşəndə, ikisi mövcud olanda insan siratda hərəkət edir. Aydın oldu. Yoxsa bunlardan biri olmayanda bir yerə yetişmirsən. Yolu görmək üçün də gələk həm məqsədi tanıyasan,
həm bu məqsədə gedən yolu tanıyasan. Və mə zəllə sahibukum və ma qəvva. Sizin peyğəmbəriniz öndə gedəniniz nə zəlalətə uğradı, nə qivayətə. Zəlalətlə qivayət ikisinin mənası budur. Həm məqsədi tanıyır, həm yolu tanıyır. Ona görə deyir, o kəslər ki, o yolu getmir qiyamət gündən, ya leytəni ittəxəztu mə'r rəsuli səbila. Kaş peyğəmbərin arxasıcan gedəydim. Yəni məqsədini tapaydım və yolu ilə hərəkət edəydim. Onlar ki, getmədilər, qiyamət günü onlar peşman olacaqlar. Sirat da bu üçlükdir. Yəni, Peyğəmbəri tanımaq, imamət xəttini anlamaq, anlayandan sonra etiqadı düzətmək, əxlaqı düzətmək və əməlləri düzətmək. Bunu üçünə deyirlər sirat. Bəli. Çox gözəl. Salam əleykum. Mərd Allah verdili yazır. Hacıcan, Allah tutduğunuz orucları qəbul eləsin. Hacıcan, biz həmişə Oqtay müəllimə və sizə adaptasiya olduğumuza görə unuduruq. Allah Hacı Eldənizin bu gözəl səsinə görə canını sağ eləsin. Düzdür, düzdür. Hacı Eldənizə Allah razı olsun. Mən unutmuram, mən dua edirəm. Allah razı olsun. Mən də haqqını əda edirəm. Dünən də dedim ki, proqramımızdan öncə Hacı Eldənizin gözəl duası var. Onu izləməyi unutmasınlar əzizlərimiz. Bir dənə də mən də Hacının haqqını itirməyim. Hər gün Hacı, mən başa düşdüyüm qədər 2-yə 15 dəqiqə deyəsən işləmiş. Səhv eləsəm admin yazsın, amma səhv eləmirəm. 2-yə 15 dəqiqə işləmiş, hər gün Quran TV-də çıxış edir. Bəli, bəli. Yəni, çıxış edir, elə o mövzusu da Quran dualarla bağlıdır, qəşəng də izahlar verir. Bəli, Allah ömrünə qulaq alsız nə gözəl. Hacının, bəli, nəfəsində bir bərəkət var, təsir qoyur. Bəli, o qədər gözəl səslilər var, Hacı, baxırsan, səs möhtəşəmdir. Səs kifayət edəmir ki, amma nəfəs də o lazım. deyil, görsən, hə, o deyil, həqiqətən də. Yaqub Nəzərov, salam hacılar, dünən sualım yarı qaldı. Zərr aləmində Allah insanla əhd bağlayıb, bilirdi ki, biz əhdə sadiq olmayacağıq. Niyə bizə şans verdi? Bilirəm, şeytan əməlidir, beynimi qarışdırır, nə edə bilərəm? Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, bu dünyanın xüsusiyyəti budur ki, insanlar kamala yetişmək istəyirsə, kamala gedən yol, rüşdə gedən yol, ucalmağa gedən yol ixtiyardan, iradədən keçir. Və əziz Allahımız da bu yola elə qərar verib ki, sən bir addım atanda Allah 10 addım sənə tərəf gəlir. Və sənə Peyğəmbər göndərir, imam göndərir, kitab göndərir, ağıl verir, vicdan verir, fitrət verir. Bütün kövn-ü aləmi də sənin leyhivə tərəf döndərib. İndi bu bəşər bu yolu getmir. Bu qüsur bu bəşərdədir. Onda gəlib belə çıxır, bu dünya yaranmayaydı. Onda necə olaydı biz bu aləm? Bu aləm özü belə qurulub ki, bəzi insanlar öz iradələri ilə səhv yola geyəcəklər. Nəyə ki, yalnız özləri səhv istiqamətə geyəcəklər. Yəsuddunə ən səbilillah da olacaqlar, Allahın qabağında sədd olacaqlar o yolun qabağında. Haqq əhli də mübarizə aparacaq, bu mübarizədə kamal yoluna tərəf hərəkət edəcək, rüşd eləyəcək, ucalacaq. Bu dünyanın yaradılışın sistemi bundan ibarətdir ki, bu cür olmaya bilməzdi. Başqa cür də ola bilməzdi. Allah müvəffəq eləsin. Aha. Həmid Mirziyev, Hacılar, Zümər surəsi 3-cü ayəni izah edərdiniz. Zəhmət olmasa, xahiş edirəm, Oqtay müəllim oxuyun. Zümər surəsi ayə 3. Aha, siz başqa sualda hazırlayın, vaxt itirməyək, mən Züməri axtarım. Tahirov Bəşir, Hacılar, salam olsun sizə, neçə gündür 4 vacib səcdəyə izah istəyirəm, zəhmət olmasa və küsmürəm, bizə yaraşmaz, Allah sizi qorusun, sizi də Allah qorusun, Allah 4 səcdə nə deməkdir? 4 vacib səcdəyə izah istəyirəm. 4 vacib səcdə başa düşdüyüm qədər Quranda, belə deyək də, Quranın 4 dənə surəsi var ki, orada 4 dənə ayə var. O 4 ayəyə yetişəndə səcdəyə getməlisən. Biri ələqdir, biri səcdədir, biri nəcmdir, biri Fussilətdir. Orada elə səcdə ilə bağlı mövzular var. Mən onları oxumuram ki, səcdəyə getmiyorsunuz da. Hələ səcdə ilə bağlı mövzular da bir təzim əlamətidir də. Allahın müqabilində sanki Allah səcdədən danışır, bəşər də təzim edir Allahın huzurunda. Bir də ki, Allahın ayələri elə deyil, elə 14 əsr bundan qabaq nazil olmuş kitab kimi deyil. Sanki indi də Peyğəmbərin qəlbindən bizə nazil olmaq ərəfəsindədir bu cürlə. Seyyid Qütb deyirdi, Quranı elə oxuyuram ki, mənə nazil olur sanki. Ona görə Quranda ya eyyuhəl-ləzina amanu kəlamlarını çatana deyirlər, deyin ləbbeyk. Yəni eşidirəm.
Və bu bir növdə o ayələri eşidəndən sonra səcdəyə getməklə təzim əlamətidir. Hacı, təsəvvür edin, indi bu proqramın bir özəlliyi var. Bəli. Biz danışırıq, bizi izləyənlər imsak edirlər də. İndi Allah verəndən yeyirlər, tamamlardan yeyirlər, bizi izləyirlər də. İndi səhvən o səcdə ayəsini birdən dilinizə yatırırsınız. Sonra bizə qulaq asmayacaqlar da bundan sonra. Yox, yemək ye, səcdəyə getmə məsələsi ki var. Allah sizdən razı olsun. İstəyirsin mən o ayələrdən ikisini deyim. Ayəni izah eləmişəm. Bu təvəssüllə bağlı mövzudur, mənim əziz qardaşım. Mən bunu izah vermişəm. Əla lillahi dinul xalis. Xalis din Allaha məxsusdur. Vəllezine ittəxazu min dunihi əvliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Onlar deyirdilər, ibadət edirlər Allahdan siva bütlərə, deyirdilər, o bütlər vasitəsilə yaxınlaşmaq istəyirik Allaha. Birinci, bu ayə ilə təvəssülün nə əlaqəsi? Onlar o bütlərə ibadət edir. Biz təvəssül etdiklərimizi ibadət edirik. Bu boyda fərqi görmürsünüz. Biz ibadət, bizim məbudumuz kimdir? Allah, düzdür. İradım sizə deyil, sual verən qardaşım. Bu ayə deyir ki, ma na'buduhum illa liyaqarribuna ilallahi zulfa. Biz bunları ona görə ibadət edirik, biz Allah'a yaxınlaşdırırıq. Biz təvəssül eləyəndə onları ibadət eləmirik ki, onları vəsilə qərar veririk. Quran ayəsində vəbtəğ ileyhil vəsilə. Vəsilə qərar verirəm ki, Allaha yetişim. Bir də ki, vəsilə qərar verdim, gələ Allahın izni ola bütlərə məgər Allah izin verib. Allah izin verməyib ki. Və bu ayə, o mövzunun fərqi nə qədər? Bunlar heç qiyaməti qəbul edəmirik, biz qiyaməti qəbul edəmirik məgər. Bunlar da qiyamət yoxdur. Bunlar bütə sitayiş edirdi, biz beləyik. Bununla onun heç bir əlaqəsi yoxdur və təvəssül mövzusunu izah vermişəm. Bir də icazə verirsinizsə, mənə keçən dəfə şəfaət haqqında dedilər, yazılsa, mən dedim, sizə ayələri yığaram, minərəm, izah verirəm. Mən onları yazdım. Yazdım, sizə bölüşüm. Ki, ümid edirəm, elə hamımıza xeyir olar. Şəfaət nədir? Şəfaət, yəni bir nəfər sənin əlindən tutur qiyamət günü, o çətinliklərdən xilas edir. Ya cənnətdə əlindən tutur, uca məqamlara aparır, çəkir. Şəfaət, yəni bu, şəfaət şəfa kəlməsindən götürülüb. Şəf dodağa deyirlər, ikili anlayışı var orada. Yəni bir şəfaət edən var, bir şəfaət olunan var. Bu bir məsələ. Onlar ki, deyirlər, Quranda şəfaət yoxdur, onda geçsinlər Quran-ı kərimin bütün ayələrin yıxsınlar şəfaətlə bağlı bir yerə. Quranın açarı budur. Bir dənə ayə ilə nəticə çıxartmaq olmaz. Bütün o ayələri yığmalısan. İndi mən sizə 6 dənə ayə yazmışam şəfaətlə bağlı. Birinci ayə, la yuqbəlu minhə şəfaət. Şəfaət yoxdur, deyir bu ayədə. Yaxşı. Şəfaəti inkar edir bu ayə. İntizə bir dənə bu ayəni götür, bir dəfə yoxdur gördüm, ayə var. Davam et, səbirli ol. Səndən xahiş eləm, dözümlü ol, bir qulaq as. Yaxşı. İkinci ayədə Allah Teala deyir, yalnız Allaha məxsusdur şəfaət. Ayə baxın. Ma ləkum min dunihi min vəliyyin və la şəfi. Şəfi odur, şəfaət eləyən odur. Üçüncü ayə. Bəzilərinə şəfaət olmayacaq qiyamət günü. Dünən biz istəyirdik, şəfaət yoxdur. İndi bəzilərinə. Görünən budur ki, bəzilərinə şəfaət var da. Bəs onda niyə yoxdur onlara? Deməli, belə başa düşülür ki, ayə istəmirsin, heç şəfaət yoxdur. Ayə istəyir, bəzilərinə şəfaət yoxdur. Yaxşı. Ayə istəyirsin ki, izni olmayanlar şəfaət eləyə bilməz. Nəyə ki, heç yoxdur. Bu ayələri qoyanda ayə açır ayəni. Üçüncü ayə baxın. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيٍ يُطَعٍ. Zalim insanlara şəfaət yoxdur. Bir insan ki, bir ömür zülm eləyib, bəşəriyyətə qənim kesilib, ona şəfaət yoxdur ki. Yoxdur ona şəfaət. Bu bir qism insanlardır. Dördüncü qism insanlar. Mən zəlləzi yəşfə indəhu illa biznihi. Şəfaət var Allahın izni ilə. Allah kimə izin versə şəfaət eləyə bilər. Yaxşı. İzin lazımdır. İzin ver. Kürsüdədir də bu deyəsən, səhv etməsən. Bu nömrələri inşallah yazarlar da dostlar özləri. Beşinci, mən bəzi ayələrin nömrələrini bir-birinə vaxt için vacib də deyil. Sonra beşinci ayə. Bəzi məxluqlar şəfaət eləyə bilməzlər. Bütlər şəfaət eləyə bilməzlər. Ayə. Ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum və la yanfa'uhum. Gedirlər elə bütlərə sitayiş edir. Onların heç bir xeyri yox, faydası yox və yəquluna haula şüfəauna. Deyirlər özü şəfaət eləyəcəklər.
Əlbəttə, indi o dönəmdə o şəfaət qiyaməti qəbul eləmir də, qiyamətdəki demir də, dünya şəfaətindən danışırlar. Hər halda Allah deyir, bütlərə mən icazə verməmişəm şəfaət eləsin. Bu da bir ayə. Axırıncı ayə budur ki, şəfaət edənə gələk Allah izin versin, o dedim. Şəfaət ondan da layiq olmalıdır şəfaət olunmağa. Ayəyə baxın. Buyurur, və la yeşfəuna illa limən irtəza. Şəfaət olunan kəslər o kəslərdir ki, Allah onlardan razı olacaq. Nə mənada? Deyəcəksən, orada razıdır, niyə şəfaət olurlar? Yəni, ya etiqadından razıdır, ya müəyyən qədər əməlləri var, pis əməlləri də var, müəyyən qədər razıdır. Tam kesib atmayıb, orada Peyğəmbər girir ortaya, məsum girir ortaya, əlindən dur şəfaət edin. Yəni, bu 6 dənə ayəni yığanda bir yerə, nəticə budur. Nəinki şəfaət heç yoxdur, əməlsiz şəfaət yoxdur. Gəlin, şəfaət olunan bir nəsə gətirsin ortaya ki, şəfaət edəsinlər onu. Nəinki şəfaət edənlər müstəqildir, yox, izin almalıdır, Allahdan izin olmalıdır. O da Allah izin versə, əlbəttə mümkün deyil ki. Deməli, izin verdiyi şəxslər də var, çünki orada ayədə işarə edib Allah Taala. Yaxşı, şəfaəti Allahın izni ilə edə bilən, Allah izni ilə eləyəcək. Bir də ki, bəzilərinə şəfaət yoxdur. O da ki, məsələn, zalimdir, onlara yoxdur. Şəfaət olunanlar da bəzi şərtlər olduğu təqdirdə şəfaət olunanlar. Məsələn. Bu, bir dənə ayəni götürmüzən ki, burada ayə var, 6 dənə ayəyə bax da. 6 dənə ayəni qoyanda yanmayan başa düşürsən ki, orada ki, deyir, şəfaət yoxdur. Yəni, bir nəfər bütdura şəfaət eləyə, ləyaqəti olmayan şəfaət eləyə, belə şəfaət yoxdur. Yaxud şəfaət olunan elə zülm eləsin, əlindən gələnsə onu şəfaət eləsin, belə şəfaət yoxdur. Amma Allah izin versə, olar. Allah müəyyən qədər razı olsa, olar. Bu mümkün, bu ayət. Möhtəşəm. Çox sağ olun. Var olasınız. Bu da şükür. Bəli. Sualları versinlər. Sadiq qardaşımız sual vermişdi, səhv etməsəm bu şəfaətlə bağlı. Bilmirəm, amma yadındaydı ki, demişlər. Bəli, Allah razı olsun hacı. Deməli, Humay Zalova, salam, övladımın 7 yaşı tamam olur, buna qədər sərbəst buraxmışdım. İndi bundan sonra nədən başlamalı və səhərlər sübh namazına artıq durğuzmaq lazımdır? Təşviq eləsin, gözəl şəkildə, üzündən öpüb. Namazın şirinliyini ona dadın. Bir növ belə şirinləşdirsin onun üçün namazı. Namazın xeyirlərindən danışsın. Asla təşviq Əhl-i Beytdən oxumuşam ki, o yaşlarda təşviq edin. İndi bəziləri deyərək, o uşaqdır, uşağa belə şey lazımdır. O uşağa biz yemək yemir, gücündən yedirdirik, dərsə getmək istəmir, gücündən aparır, ona lazım olanları istəmir, dərman istəmir, gücündən verir. Bunlar da gücündən olursa, demirəm, burada da gücündən olsun. Deyirəm, sevindirə eləyək. Yəni, elə uşağımızı buraxaq, elə necə istəyir getsin. Belə övlad tərbiyə eləməzlər ki, övlada istiqamət verərlər. Yəni, bu məntiqlə yaşayırıqsa, uşağa deyməyək, uşağın sərbəstliyi, azadlığı, heç də deymə. Uşağı buraxsın, deyəcək, məktəbə də getmir. Misal deyəndə. Allahdır. Düzdür. Ona görə uşağı övladımıza istiqamət verməli. Evdə bir mühit yaranmalıdır. Evdə kişi-xanım münasibətləri doğru-dürüst tənzimlənməlidir. Və asta-asta ülgülərlə onu tanış edə bilsək, ülgülər, o filmlər varsa, yaxşı cizgi filmləri çəkilibsə, müəyyən qədər onları göstərmək, orada o məsumları tanıtmaq onlara. Belə-belə yaxşı insanlarla onları tanış eləmək bu cürlə. Nə mənası var? Uşaq dərk eləmir onu, niyə eynirsin onu, ya namazı falan. Uşaq nəyi dərk edir ki, belə baxanda? Uşaqdır da, bu da böyüdüksə, məsələn, hətta oxuyur dərsləri, əzbərci olur da, məsələn, hətta 5 qiymətlər alır. Amma görsən, bəzən dərk eləmir oxuduğunu da. Amma bir müddət sonra lazım olacaq ona əslində, amma əzbərləsin, eybi o. Düz deyil mi hacı? Yox, dərk eləmir. Düzdür. Allah sizi qorusun. Mirzağa Piriyev, bir daha salam. İkinci sual. Ömrümün çoxdan yarısı Sovet ateizmi zamanına düşüb, nə namaz qılmışam, nə də oruç tutmuşam. Bunun aqibəti necə olacaq? Narahat olmayın, indi qəzalarını qılın, namazlarınızı qılın, qəza oruclarınızı tutun. Allah qəbul etsin inşallah. O orucla bağlı kəffarə var, yoxsa yox, bilib tutmayıb, bilməyib, o fiqh məsələdir. Amma da keçən keçdi, bundan sonra başlayın ibadətinizlə. Allah qəbul etsin. Salih Quliyev, salam, Allah qorusun sizi. Hacı 2 ildir, 8 yaşlı oğlum yol qəzasında Allaha qovuşdu. Mənəvi olaraq şükür həmd edirəm. Elhamdülillah. Amma o anı andakı halı xatırlayanda çətin olur. Deyəcəyiniz hər dəstəyə möhtacam.
8 yaşında oğlu. Bəli, Oğlu. yol qəzasında həyatını itirib. Allah sizə səbir versin. O bala İbrahim peyğəmbərin nəzdindədir. Hədislərdə var, İbrahim peyğəmbər onu tərbiyə eləyər. Və o qədər ədəbli övlad olar ki, qiyamət günü deyər, ilahi, atasız, anasız cənnətə girmək istəmirəm. Və yenidən sizə övladınızı bəxş eləyərlər, orada da bir-birinizdən ayrılmazsınız. Allah sizə səbir versin, dözüm versin inşallah. Amin. Deməli, mühadisə. Salam, dəyərli hacılar. Mən 19 yaşındayam və hər gün İmam Hüseyni ilahilərini dinləyirəm. Türk qardaşımızdır, ya bacımızdır. Hər halda Türkiyədən yazıb. Ailəm isə dinləmə, səni üzər və depressiyona salar, depressiyaya düşərsən deyir. Bu sözləri məni çox üzür. Onlara nə söyləməliyəm? Söyləmək ehtiyac yoxdur, depresyona düşməsəz, o görəcək elə deyir də. Depressiyaya düşməsə insan, mən də türkçə deyirsən dedim, düşməsə insan görəcək elə deyil də vəziyyətimiz. Bəzi vaxtlar insan görürsünüz, qapanır bir mövzuya, orada ilişir, qalır, oradan qopmur, nə üzü gülmür, təcrid olur cəmiyyətdən, inzivaya çəkilir. Bu yaxşı bir hal deyil. Yox, əksinə görəcək ki, siz məsələn hər şey qaydasındadır. Daha da əvvəlkindən də gözəl hər şey öz istiqamətində hərəkət edir. O başa düşəcək ki, səhvdir. Bəzi mövzuları zaman həll edir. Mən hərdən dostlarla danışıram. Deyirəm, qardaş, bəzi mövzuları lazımdır elə andaman içəsən ki, vallahi belə deyil, billah belə. Belə olma görəcək ki, belə deyilsən. Vaxtımız da yoxdur, hamıya özümüzü niyə? Bir-bir otura özümüzü isbatlayaq. Vaxt var, ömür var. Ömrümüz elə ona isbat, buna isbat. Açan biz onda nə zaman oturarıq, kitab oxuyarıq, nə zaman ibadət edərik, nə zaman cəmiyyətə faydalı olaraq. Bəzi mövzular buraxın zamana. Çox belə özünüzü də yormayın. İndi mühüm mövzular var ki, onu cavab verin, izah verin. Amma hər adama bir dənə cavab versin. İnanın ki, Allaha bir də aylarsınız ki, əmməli başınız üstü keçər, bütün gün onlara cavab vermişsiniz. Belə düz yaşasın, görəcək ki, onlar başa düşəcək, səhv edirsən. Başa düşürsünüz. Bu, hər yerdə olub, hər zamanda olub. Mənim özüm yadıma gəldi cavanlıqda, deyirdilər bəzi insana, bu özüm bədbəxt eləyib deyirdi, ibadət başlayanda, namaz. Yəni, hərdən biraz adama təhsis edə bilərdi də, indi adamın yaşı da bir həddə idi. Amma şükür olsun Allaha, sonradan özləri dedilər ki, yox elə, düz yol imiş, yaxşı yol imiş. Zaman həll elədi. Zamanına görə narahat olmayın, hər şeyi ürəyimizə salmayın bu qədər, yoxsa çox gedə bilməzsiniz qabaq. Hacı, bizdə yeni yetmə olanda mənim bir təbi yoldaşım var idi. Ondan birlikdə dərsə gedirdik də. Bu Quranı öyrənən vaxtlarımız idi. Məndə saqqal elə olan budur da çıxmır bundan artıq. Amma dostumda maşallah qəşəng saqqal çıxırdı. Saqqal saxlayırdı. Deyirəm sizə 90-cı illərdən danışıram da. Hamı görürdüm ki, buna rişxənd eləyir. Hamısı bundan, qohum-əqrəba, dostlanır, işte məhəllədə. Ya bu nə saqqaldı saxlamısan filan. İndi maşallah ateisti də saqqal saxlayır. Hamı saqqal saxlayır. O getdi o dönəmdə. Qaba həqiqətən mən yadımdadır da. İndi arada dərdləşirik o təbii yoldaşımdan. İndi maşallah rayonların birinin imamıdır. Ya deyirəm ki, yadındadır da. Sənə o vaxtı deyirdilər, sən narahat olurdun. Həqiqətən adamın narahatçılıq gəlir də. Nə qədər deyirlər? 1, 2, 3, 4 hamısı deyirdi ki, bu nə saqqal saxlamısan, nəyə oxşayırsan, nə bilim nə. İndi baxırsan, qardaş, bir qəşəng saqqal, xət saxlayıb, yaxında biraz danışdır, görsən, bu ateistdir. Yəni, ateistinə qədər hamı saqqal saxlayır, maşallah olsun. Gör, zaman necə dəyişir, razı deyirəm. Bəli. Əliyağayev Əli-Əkbər, maşallah, dünən də oxumuşdum qardaşın sualını. Salam, əziz ustadlar. Biz nə edə bilərik ki, qazandığımız elmi qəlbimizə süzdürək? İnsan bəzən, bir də oxuyum, biz nə edə bilərik ki, qazandığımız elmi qəlbimizə süzdürək? Bu bir. İkinci sualı da var. İnsan bəzən qəflətə düşür. Bunun necə qarşısını almaq olar? Birinci sual budur ki, elmin qəlbə süzülüb, yəni mərifətə çevrilməsi üçün çalışmaq, səy və əməl. Yəni, insan bildiyinə əməl etdikcə, asta-asta, o elm qəlbində bir nura, mərifətə çevrilir. Və elm və nura, mərifətə çevrilən elm qəlbi böyüdür.
Yəni ki, ələm nəşrah ləkə sadrak olur, yeni feyiz əldə edirsən, yeni lütf, yeni mərhəmət, yeni məlumatları da Allah neyir? Sənə lütf edir. Hədisdə var, mən əmilə bimə ya'ləm, alləməhullah mə ləm ya'ləm. Bildiyi və əməl elə, bilmədiyi ilə Allah öyrətəcək. Elmin bir dənə xüsusiyyəti var, Əmrül-Möminin Nəhcül Bəlağədə olmalı deyir ki, elmin bir xüsusiyyəti var ki, məsələn deyir, bu istəkan belədir ki, bura suyu tökdün, daha nə qədər tökmüsənsə o qədər getdi, doldu, bir hissəsi qalıbsa da oranı töksən dolacaq da bitdi. Amma elm elə bir mövzudur ki, qəlbə daxil olduqca qəlbi böyüdür. Elmin bu da mərifətin xüsusiyyəti budur. Ruh böyüyür. Bugün 5 dənə mətləbi anlayırsan, sabah 10 dənə mətləbi anlaya bilirsən. Bugün bir mövzu, səthi bir mövzunu dərk edə bilirsən, sabah ondan 5 pillə ağır mövzunu dərk edə bilirsən. Elmin xüsusiyyəti budur. Bunda yolu əməldən keçir. Onda adamın o elm, nura, mərifətə çevirir. İkinci sualda ki, İnsan bəzən qəflətə düşür, bunun necə qarşısını almaq olar? O yerlər, o dostlar ki, insanı qəflətə çəkir, onlardan biraz müğayət olmaq lazımdır. İnsan bəzi vaxtlar elə bir insanlar var ki, özləri qəflətin elə bir təcəssümüdürlər. Oturanda elə hey, dünyadır söhbətləri, ondan başqa bir. Onlar insanı qəflətə sala bilir. Amma qəflətdən qurtulmağın bir yolu yadıma hədis düşdü ki, deyir, namazı əvvəl vaxt qılmaq, namaza diqqət eləmək. Diqqət eləməkdir namaza əvvəl vaxt qılmaq. Məsələn, o namaza vaxtında qılsınız, o namaz gün ərzində sizi qəflətdən saxlayacaq. Bir dənə cavab. Bir dostum var, uşaqlı dostumdur, o da həmişə oturanda ondan, həmişə qaynanasından şikayət edir. Deyirəm, bəsdir də, bəs qoy 5 dəqiqə oturaq. Nə qədər şikayət edirsə. Deyirəm, səndən görüşməyəcəm də. Salam, sabahınız xeyir. Mən çox səhvlər etmişəm və elə hiss edirəm ki, Allah mənə istəmir. Nə edim ki, imanımı geri qazanım, Allah razı olsun sizdən. Emral Mirzəyev yazır. Vəsvəsədir zehnimizdə. Elə düşünməyin. Peşman olmuşsunuzsa, artıq Allah sizi çəkmək istəyir özünə, cəzb eləmək istəyir özünə, aparmaq istəyir. Və Allahın rəhməti sizin və mənim düşündüyümdən artıqdır, çox-çoxdur. Ona görə məyus olmağa ehtiyac yoxdur. Allah Quranda buyurur ki, ömürlərini israf eləyən insanlar. Ayə ərəbcə yadıma düşsə deyərəm. Buyurur ki, əsrafu alə, baxaram indi. Deyir, la təqnətu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən məyus olmuyor. Heç məyus olmuyor. Allah özü bizə Quranda deyir. O kəs ki, ömrünü israfda keçirtdi, boş yerlərdə keçirtdi. Onlar deyir ki, mənim rəhmətimdən məyus olma. Ayatlar deyirsən, sağ olsunlar. Qul ya ibadiyəlləzinə əsrafu alə ənfusihim. Ged onlara dinən, ay mənim bəndələrim. Allah deyir, da mənimsən. Düzdür, bilirəm, ömrünü israfda keçirmişsən. İsraf nədir? Hara gəldi xəricləmişsən. Amma qapı açıqdır, la təqnətu min rəhmətillah. Mənim rəhmət qapım açıqdır. İnnəllaha yəğfiruz zunubə cəmiyə. Allah, mənə bağışlayarsan, bütün günahlarımı bağışlayaram. Yəğfiruz zunubə cəmiyən. Narahat olma, bütün günahlarımı bağışlayaram. Allah, niyə? Çünki innəhu huvəl qafurur rahim. Qafuram da, rəhimliyəm də, nə istəyirsən? Mən buyam, sən də elə. Bu cür. Məqsuməli ayə ilə bir yerinə düşdü, nazil oldu qəlbimizə. Salam Hacı, cənnət anaların ayağı altındadır. Sözünün mənası nədir? Cənnət analığın ayaqları altındadır. Yəni o statusun ayağı altındadır. Ana kimi yaşayanların ayağı altındadır. Analıq missiyasını icra edənlərin ayağı altındadır. Bir də mənası budur ki, ananın övladı böyük təsiri var. Ananın getdiyi yol, ananın o izləri, yolda getdiyi o izlər, bala o izlərlə hərəkət edəcək. Ana əgər üzünü cənnətə tutub hərəkət edirsə, bala da o cənnətə tutub hərəkət edib gələcək. Çünki ananın misilsiz təsiri var övlada. Hətta deyədim, atadan bəlkə çox. Bütün gün evdə ünsiyyəti, rabitəsi, bətnində onu saxlaması, uşaqlıq dönəmi kiçik. Ana misilsiz təsiri var. Bu bir mesajdır ki, ayaqlarımın altındadır cənnət. Yəni bu mənada ki, ana, sən yol olmalısan, xətt olmalısan ki, balon sənin arxonca gəlib cənnətə girsin. Əslində, Quranda bir-iki dənə ayə var, deyir ki,
Və la təxsəbənnəl-ləzīnə qutilu fi səbilillah əmvatan bəl əhyaun, şəhidlər ölməyiblər, diridilər. Bunun bir neçə mənası var. Bir mənası da budur ki, onlar qoymayın ölsünlər, diri saxlayın. Bu bir. Başqa bir ayə deyim sizə. Deyir Allah Taala ki, Quranda olan ayədə də deyir Qur'an-əl-fəcri kənə məşhuda, sübh namazı müşahidə olunur. Bir mənası budur ki, gecə mələkləri, gündüz mələkləri müşahidə edir. Bir mənası da budur ki, elə qılın ki, sübhi müşahidə eləsinlər sübhi, görsünlər sübhi. Məsələn, məsciddə qıla bilirsinizsə, qılın, cəmaat namazı qıla bilirsinizsə, qılın ki, cəmaat müşahidə eləsin, sübh namazı müşahidə edib görsün. Bu hədisdəki deyir, ayaqları altındadır. Yəni, ana, elə yaşa ki, sənin ayaqlarının izi ilə balaların hərəkət edib cənnətə girsin. Bir mənası da budur. Razı olsun. Salam Hacı, necəsiniz? Hacı, çox gözəl danışdınız. Hacı, o dünyada ölülər bir-birlərini görürlər. Görürlər. Hədis deyirəm. Bir nəfər ölür, gəlir bərzəxə. Bərzəxdəki deyir ki, o filan kəs var idi ya, biz tanıyırdı, o hanı? Deyirlər, ölüb. Onlar o saat qayıdır, ay Allah, onda o tərəfə getdik. Bura gəlməyib bax. Deməli, görə bilirlər biri digərini ki, ya sorulsa alırlar ki, getdi o tərəfə, həyif, bədbəxt oldu. Bəli, mümkündür. Cəlil Hacıyev, salam Hacı, Məryəm surəsi 71-ci ayəni izah edin, zəhmət olmasa. Hamı cəhənnəmə gedəcək, abidlər, alimlər, hamı. O gün bu söhbət oldu, amma bilmirəm, qoy söhbətin olduğunu bilmirəm. Məryəm neçə? Məryəm 71. Surə yazmır, tapdım da 305, üzr istəyirəm. 305. Surə, ayə də üzr istəyirəm neçə? Məryəm surəsi 71-ci ayə. Əuzubillah minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İn minkum illə variduha kənə alə rabbikə hatmən məqdiyyə. Elə bir insan yoxdur ki, ora daxil olmasın cəhənnəmə. Bu neçə dənə cavab verilədilər. Yəni, cənnətə gedən yol cəhənnəmdən keçir. Çünki sirat cəhənnəmin üstündədir. İnsan o sirat vasitəsilə keçir cəhənnəmin üstündən, sanki gedir cənnətə. Yəni, mənası budur ki, buyurlar hədislərdə o qədər sürətlə gedər bəzi insanlar, heç o hiss eləməzlər, onu görməzlər. Bu, belə bir hədislər də var. Bir də bunu gətirin dünyaya, bunun mənası budur ki, sən ayaqlarının altındadır cəhənnəm. Yəni, bir anlıq səhv xəta düşə bilərsən ora. Yəni, onu Peyğəmbər deyir, la təkilni, ila nəfsi tərəfətəyin, ilahi, məni bir göz qırpımı olsun belə boş bıraxma, yıxılarım ora. Yəni, harada olursan ol, bil ki, ayağının altı cəhənnəmdir. Müğayət ol, yəni. Çünki ora buranın təcəssümüdür. Əl-Mizanda bir mövzu var, təcəssümül əmal, əməllərin təcəssümü. Yəni, insan burada neynirsə, orada onun batinini görür. Deyir, Quranda bir ayə var, deyir, kəşəfnə ənkə ğitaəkə. Gözündən ğitanı götürdük. Ğita nədir? O pərdələri çəkdik, indi gözlərin iti görür. İndi, əgər o ğita olmasaydı insanın gözündə, indi ikən cənnəti də görər, cəhənnəmi də görərdi. Gözdə pərdə var deyən o həqiqətləri görmür. Ona görə ayədə bir dənə Quranda ayə var ki, buyurur ki, لَوْ تَعْلَمُونَ إِلْمَ الْيَقِنْ لَتَرَوُنَّ الْجَحِينَ. Əgər yəqininiz olsaydı, cəhənnəmi görərdiniz. Elə bu dünyada. Cəhənnəm misalda cənnətə görərdiniz bu dünyada. Görsəydiniz, görərdiniz ki, ayağınızın altında cəhənnəm. Bir anlıq qəflət, bir anlıq səhv kifayətdir ki, yıxılasan cəhənnəmə. Ona görə cəhənnəm elə buradan başlaya hərəkət edir. Bu söz yanlış sözdür ki, hələ cəhənnəm burada da orada yoxdur. Bu söz düz sözdür ki, hələ cəhənnəmdədir, sən indi də insan ya cəhənnəmdədir, ya cənnətdədir, orada da gedib hələ olduğu yerdədir. Yamutuna kəma yaişuna, yaşadığınız kimi ölürsünüz, öldüyünüz kimi dirilirsiniz. İnsan elə bu dünyada günah eləyəndə onun içində də xəbəri yoxdur. Orada daha pərdələr çəkilir, həqiqətləri görür və anlayır ki, haradadır. O da ayə odur, yəni burada varid olmaq, bu ünvandakı insan üstündən keçər, gedər. İcazənizlə Hacı, surətdə oxuyun, vaxtımıza az qalıb. Suallar. Salam Hacılar, Allah sizlərdən daim razı olsun. Haqqınızı biz avamlara halal edin. Zəhmət olmasa Ali İmran surəsi 159-cu ayəni izah edin. Ali İmran 159. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Febima rahmetin minallahi linte lehum.
Ay Peyğəmbər, sən ki insanlarla mülayim rəftar elədin, lintə. Mehriban davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ Əgər kobud insan olsaydın, qaba insan olsaydın, lənfəttu min havlikə. Ətrafın dağlardı. Bu özü bir mesajdır ki, insanın sözü ola bilər olsun, məntiqi də ola bilər olsun, amma kobud olsa ətrafına adam yığışmayacaq. İnsanın ətrafına, insanın ədəbi, əxlaqı yığır cəmiyyəti. Həmən ədəb, əxlaq da hər şey demək deyil. Ədəb, əxlaq yaxşıdır. Amma sənin məntiqli sözün olmasa, fikrin olmasa, dəlillərin olmasa, sübutun olmasa, onlara nə verəcəksən? Bir dönəm sonra deyəcək, bunun yanında bir faydamız yoxdur, çıxıb gecələ yanına. Həm məntiq, həm əxlaq bu dinin yayılmasında şərtdir, lazımdır və labüddür. Peyğəmbərimizə də Allah deyir ki, sənin bu əxlaqın olmasa insanlar yığışmaz ətrafı. Fə'fu anhum, əff elə insanları və istəğfir ləhum. Peyğəmbər, onlar üçün bağışlanmaq dilə. Həm səhvlərini əff elə sənə nisbət, həm mənə nisbət xətaları varsa bağışlanmasını istə məndən, onlar üçün sən istə. İstəğfir ləhum. Vəsilədir də, bu da bir başqa cür vəsilə. Və şavirhum fil əmri məşvərət elə. Onları çək önə. Çünki adam bir nəfəri məşvərət eləyəndə onu çəkir işin mərkəzinə gətirir. Bir də məşvərət eləyəndə potensiallı insanların potensialı üzə çıxır. Böyük insanlar gəlir, hərdən övladın, ata gəlir, balasını çağırsın, bala, sənin fikrin nədir bu mövzuda? Uşağı yetişdirmək lazımdır. Başa düşürsünüz? Uşağı bir şəxsiyyət kimi böyütmək lazımdır. Bu evə də lazımdır, çölə də lazımdır. Bəllim də gəlir bəzi vaxtlar tələbəyə bu şansı verməlidir. Sən nə deyirsən bəs? Qoy fikirlərini çıxartsın. Səhv düz qoy çıxartsın. Qorxmasın səhv fikir deməyə. Qoy desin ki, düzəldəsin. Deyir, onlara məşvərət elə. Fəizə əzəmtə. Əlbəttə, məşvərət eləyəndən sonra Peyğəmbər fəizə əzəmtə. Nöqtəni özün qoy. Demin, fəizə əzəmtum. Siz, yox, sən nöqtəni qoy. Nöqtəni qoyandan sonra fətəvəkkəl ələ-Allah. Allaha təvəkkül elə. İnnəllada işi bildiyin də çox şək şübhə eləmədə hərəkət elə get. İnnəllaha yuhibbul mutəvəkkilin. Allah sevir təvəkkül eləyənləri. Yaxşı. Lətif Qurbanov, İmam Rıza əleyhissalam mehribanlığını necə izah edə bilərsiniz? Necə yəni, bütün imamlardan mehribandır. O mehribanlığı mənə izah edin. Bir ləqəbi var. Ya ənisən nüfus. Ey o imam ki, canınla, dilinlə, vücudunla bizimlə ünsiyyət qurursan. Ənisən nüfus. Sən bir şəxssən ki, adamla elə bir ünsiyyət qurursan ki, elə bir neçə ildir biz səninlə oturmuşuq. Və alimlərdən biri deyirdi ki, İmam Rızanın raufluğu hissidir. Adam məsələn, Məşəddə olmuşsunuz da. Adam o qapıdan girəndə elə bilsən ki, səni qucaqladı. Həqiqətən. Yəni, o, indi dostlar da deyir, görmüşsünüz özünüzü, nə deyim axı mən sizə. Elə qapıdan içəri girən kimi o raufluğunu hiss edirsən. Raufluğu daha çox ölə çıxıb, daha çox belə qabarıq şəkildədir. Və bu şəkildə ona görə İmam elə bir ki, ya ənisən nüfusdur, raufdur, o rüfəti daha çox hiss olunur. Və ona görə biz o imamı o cür elə eşitmişik, danışmışıq, tanımışıq, tanıtdırmışıq. O birisi imamlar da sözsüz ki, mərhəmətlidirlər, mehribanlar. İmam Rıza bir lap belə xüsusi nəsə də var, bir başqa cür. Salam əleykum, mən mənəvi cəhətdən heç cürə özümü toparlaya bilmirəm. Səma Abdullayevə yazır. Dünyəvi işlər marağımı daha çox çəkir. Bu hal heç xoşuma gəlmir. Düzəltmək üçün hansı addımları atmalıyam? Allah razı olsun. Dünyəvi işləri dağılır da, başa düşdüyüm qədər də. Dünyəvi işlər məni daha özünə çəkir. Mənəvi cəhətdən özümü toparlaya bilmirəm, deyir. Başa düşdüm, sualınızı anladım. Baxın, ömrünüzü o işlərə sərf edin ki, o sizin əbədiyyatınıza xidmət edir. O işlərə sərf edin həyatınızı ki, yalnız 70 ildən ibarət olmaz. Əbədi varlıqsız. Bitməyəcəksiniz, qurtarmayacaqsınız. Ona görə böyük hədəflərə üçün addım atın. Böyük məqsədlər üçün addım atın. Siz əbədi varlıq olduğunuzu harada hiss edə bilərsiniz? Canınız sizə deyir, ehtiyac yoxdur. Canınız deyir ki, siz əbədisiz. Çünki əbədiyyət teşnəsisiz. Adam ölümdən qorxması, xəstəliklə mübarizə aparması, çünki əbəd olmaq istəyir. Əgər əbədisənsə, 70 ilə özü həsr eləmə. Elə bir missiyanın da arxasından get ki, hədəfin arxasından get ki,
o sənə əbədi xeyri olacaq, faydası olacaq. Yalnız dünya üçün yaşamaq, özü, onu Quran deyir, əraditum bil həyatı dünya, dünya ilə razılaşınay bəndə, çox təəssüf olsun. Dünyan olsun, amma dünyamı axirət və körpü qərar vergin. Bu şəkildə həyatımızı yaşayın. Ceyhuna Nəsirova soruşur, Allahın salamı olsa sizlərə gözəl insanlar, zəhmət olmasa Hacı Ramil qardaşım növbəti kitabında Əhl-i Beytin fəzilətlərindən yaza bilərsiniz. Birbaşa Əhl-i Beyt haqqında olsun kitabını zəhmət olmasın. Baş üstə, inşallah. Dua edin. İnşallah. Azər Bünyatov, salam hacılar, niyə keçmiş əsrlərdə Allah möcüzələrini göstərirdi, bizim əsrdə niyə bəs möcüzələrini göstərmir? Möcüzə. Əbədi möcüzə. Möcüzədir də. Allah Teala Quranda deyir: "İn kuntum fir reybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misliha." Bir bunun kimi surə gətirin görün. Gətirə bilərsinizmi? Gətirə bilməzsiniz. Möcüzədir də, bitmir, qurtarmır. Hər il yenidir. Hər əsr yenidir. Yəni bu adı kitab özü biz üçün bir möcüzədir. Bu möcüzə axtarırsa buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Möhtəşəm. Hacı, bitirəyim. Bir də bunu da oxuyum. Kamran Şamilov. Salam hacı, mən dostunuz rəhmətli Hacı Kamranın övladıyam. 31 Mart atamın il dönümüdür. Onun üçün dua edə bilərsiniz. Bir də mən çətinliklər çəkirəm. O bundan agahdır. Pis olur mənə görə. Pis olur mənə görə nə edə bilərəm? Allah rəhmət etsin Hacı Kamranı. Övladıyam. Allah rəhmət eləsin hacıya. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Əhl-i Beytlə məşhur olsun inşallah. Siz üzülməyin ki, atavuz ibadət əhli olub, imanlı kişi olub. Allah onu Əhl-i Beytlə məşhur eləsin. Amin. Bu hədisi oxumuşdum ki, imanlı bir insan dünyasını köçsə, o evin pərdələri çəkərlər, hərdən göstərərlər evin halını. Amma elə bir şey göstərərlər ki, o şad olsun, narahat olmasın, mömin olduqdan görə. Əgər pis insan olsa bir insan, ona elə bir səhnələr göstərər ki, o narahat olsun. Həm buradan narahat olsun, həm orada narahat olsun. Ona görə bu hədis var, narahat olmayın və inşallah səbirli olun, təmkinli olun. Allah sizi də qorusun. Amin. Allah ruhunu şad edəsin. Əziz hacının da. Hacı, bitirək inşallah duanızla. Allahümme inna nes'aluke və nəd'uk bismikəl əzizəl əzəm, əl-əcəllil əkrəm. Allah sənə də verəm izzəti və cəlalı və kərəmi və rəhməti və mərhəmət və məhəmmət və bu əllər ki, sənin dərgahıva qaldırmış ilk əvvəl duamız İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil elə. Amin. Allahım, bağışlamaş bizi bu dünyadan aparma, imanla yaşayıb, izzətlə bu dünyada köçməyi bizlərə nəsib elə. İlahim, bu Ramazan ayının mənəvi neymətlərindən bizləri məhrum eləmə. Allahım, öndə gələn qədr gecələri yaşamağı bizlərə nəsib elə. Amin. O gecələrdə əhya olmağı, dirilməyi bizlərə nəsib elə. Amin. İlahi, bizi Əhl-i Beytindən və Quranından və Hüseynindən ayrı salma. Amin. Ya Rəbbəl aləmin, evlərimizi Quran kəlmələri ilə, kəlamlarına nurani elə. Amin. Balalarımızı Əhl-i Beyt məhəbbəti ilə böyüt. Ya Rəbbəl aləmin, ekran qarşısında əyləşən qardaşlarım, bacılarım, onlar ki, əllərin sənin dərgahıva qaldırıblar, onların dualarını onlardan qəbul elə. Amin. Xəstələrimizə tezindən şifaya acil inayət elə. Amin. İlahi vərəb övlad olmayanlara övlad nəsib elə. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə məşhur elə. Amin. Onların yaxınları, övladları, ailələri özlərinə, övladlarına huzur və aramlıq nazil inşallah. Amin ya Rabbil aləmin. Dualarınız qəbul olsun hacı. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Xüsusən bugünkü o əvvəldə Əhl-i Beyt mövzusunda xüsusi də təşəkkür də, yəni ürəyim istədi, təşəkkür edirəm sizə. Allah sizi qorusun hacı. Əziz və möhtərəm izləyicilər, sabaha qədər sizdən ayrılırıq. Allah ibadətlərinizi qəbul eləsin. Sağ olun.